اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے وہ عالمگیر افسانے جنہیں حقیقت سمجھ لیا گیا. میں اس ضمن میں تمہیداً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو افسانے میں پیش کروں گا ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں آپ میں سے بعض حضرات حقیقت سمجھتے چلے آ رہے ہوں، اور نہ صرف حقیقت سمجھتے چلے آ رہے ہوں بلکہ انہوں نے مذہبی عقیدہ کی شکل اختیار کر رکھی ہو. اپنے کسی عقیدہ کے متعلق یہ سننا کہ وہ افسانہ ہے، بعض اوقات انسان کے دل میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا کر دیا کرتا ہے. آپ میں اگر کوئی صاحب ایسے ہوں جو ایسے وقت میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتے ہوں، تو میں ان کی خدمت میں بسط ادب گزارش کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ میرے اس خطاب کو نہ سنیں، اس لیے کہ ہمارے ان اجتماعات میں کسی قسم کی بے ضابطگی یا بے ضبطی کو روا نہیں رکھا جاتا. ہماری محفلیں بڑی سنجیدہ، متین اور باوقار ہوتی ہے. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر نازک دلی از من کرانگی کہ خونم می تراود از نمایم، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی سند اور حوالہ کیا ہے، یا اس کی وضاحت چاہتے ہوں، تو میں یہیں سامنے 25B گلبرگ میں رہتا ہوں. اتوار کے علاوہ عام طور پر میں فارغ ہوتا ہوں، یعنی وقت نکال سکتا ہوں. اگر آپ کچھ وضاحت چاہیں گے مجھ سے وقت لے لیجئے، تشریف لے آئیے، اور باہر کے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ خط و خطابت کے ذریعے سے مجھ سے یہ دریافت کر لیں، لیکن اس مجمع میں کسی آواز کی اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کریں. شکریہ. اب میں اپنے خطاب کی طرف آتا ہوں. انسانی ذہن بھی ایک عجیب طرز میں ہوش ربا واقع ہوا ہے. آپ کسی بچے سے کوئی صحیح واقعہ بیان کریں، وہ چند منٹوں میں اکتا جائے گا، لیکن وہی بچہ رات کو سونے سے پہلے اپنی نانی اماں سے باقرار تقاضا کرے گا کہ اسے زمرد پری اور کالے دیو کی کہانی سنائے اور بتائے کہ شہزادہ ماہ رخ نے سلیمانی ٹوپی کہاں سے لی. وہ اس کہانی کو ہر شب سونے سے پہلے سنے گا اور کبھی نہیں اکتائے گا. لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ جنوں اور پریوں کی کہانیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دے گا. وہ اب ان افسانوں میں کوئی لذت محسوس نہیں کرے گا. جس طرح ایک فرد کا ذہن بچپن کے زمانے میں افسانوی کہانیوں میں جاذبیت محسوس کرتا ہے، اسی طرح نو انسان کا ذہن بھی اپنے عہد طفولیت میں حقائق کی جگہ افسانوں میں بڑی کشش پاتا تھا. لیکن ایک بچے کے ذہن اور نوع انسان کے عہد طفولیت کے ذہن میں مماثلت
यहीं तक है। इससे आगे इन दोनों में ऐसा बेयन फर्क नजर आता है जो हैरत अंगेज भी है और गौर तलब भी। जब बच्चे को जवान होने पर मालूम हो जाए कि जिन कहानियों को वो हकीकत समझा करता था वो हकीकत नहीं अफसाने थे, तो उसके बाद वो उन्हें कभी हकायक नहीं समझेगा। लेकिन नौए इंसान के जहन की कैफियत ये है कि जिन अफसानों को वो अपने अहद तफूलियत में हकीकत समझा करता था, उनके मुताल्लिक उसे बाद में बता दिया गया, समझा दिया गया और बार बार बता और समझा दिया गया कि वो अफसाने थे, हकायक नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें हकायक ही समझता चला जा रहा है और उन कहानियों को आज भी उसी जाज़बियत से सुनता है जिस जाज़बियत से अपने बचपन के जमाने में सुना करता था। हत्ता कि अगर कोई उससे ये कहे कि ये हकीकतें नहीं अफसाने हैं, तो वो उसके पीछे लठ लेकर पड़ जाता है। मैं आज की नशिस्त में चंद एक ऐसे अफसानों का जिक्र करूंगा जो सारी दुनिया में आम हैं, हजारों बरस से आम चले आ रहे हैं, और ये बता देने के बाद भी कि ये अफसाने हैं, हकीकतें नहीं, उन्हें बराबर हकीकतें समझा जाता है। और अगर कोई शख्स ये कह दे कि ये हकायक नहीं अफसाने हैं, तो उसके खिलाफ यूं कोहराम मचा दिया जाता है गोया उससे किसी संगीन तरीन जुर्म का इर्तिकाब हो गया हो। आप गौर से सुनिए कि वो अफसाने क्या हैं। सबसे पहला और कदीम तरीन अफसाना, आज एक इंसानी बच्चे की पैदाइश ऐसा मामूली वाक़या बन चुकी है कि इसके मुतल्लिक न किसी को कोई हैरत होती है न इस्तेजाब। हर शख्स जानता है कि मर्द और औरत के जिनसी इख्तिलाफ से इस्तक़रार हमल होता है और इस तरह एक इंसानी बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन ये सवाल कि सबसे पहला इंसान या इंसानों का जोड़ा किस तरह वजूद में आ गया, ऐसा पेचीदा और मुश्किल है कि ज़हन इंसानी अपने अहद तफूलियत में इसका कोई इत्मीनान बख्श हल सोच नहीं सकता था। चुनांचे इसके लिए उसने मजबूरन एक अफसाना वज़ा किया जिससे उसका ज़हनी खलजान दूर हो गया। ये अफसाना हमें यहूदियों की कदीम तरीन मुक़द्दस किताब तौरात में मिलता है। वाज़ेह रहे कि जो तौरात इस वक्त दुनिया में मौजूद है और जिसमें ये अफसाना पाया जाता है, वो किताब या किताबों का मजमुआ वो नहीं जो हज़रात अंबिया इकराम को खुदा की तरफ से बज़रिया वही अता हुई थी। ये तौरात इंसानी तारीफात का मुरक्का है, इसीलिए इसमें इस किस्म के अफसाने पाए जाते हैं। इसमें लिखा है, यहाँ से अफसाने की इब्तिदा होती है कि खुदा ने जमीन, उसकी नबातात और हैवानात पैदा करने के बाद जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया और उसके नथने में जिंदगी का दम फूंका, सो आदम जीती जान पैदा। ये तमाम हवाले मेरे इस पैम्फलेट में मौजूद है जो गालिबन आज की नशिस्त के बाद आपको यहीं मिल जाएगा। तौरात के इस बयान के मुताबिक खुदा ने गोया एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें जान डाल दी और इस तरह दुनिया में सबसे पहला इंसान वजूद में आ गया। लेकिन तन्हा एक इंसान से तो काम नहीं चल सकता था, इससे नस्ल इंसानी वजूद में नहीं आ सकती थी। इसके लिए औरत की भी जरूरत थी। तो इस